This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে ম্যানমেড ডিজাস্টার, কুম্ভের উন্মাদনায় মাত্রাতিরিক্ত ভিড় সামলাতে ব্যর্থ রেল কর্তৃপক্ষ। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে 18 জনের, যার মধ্যে 11 জন মহিলা এবং 5 জন শিশু, যে ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে তোলপাড়। দশ মিনিটের হুড়োহুড়ি, তাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক বিপর্যয়। দেশের রাজধানীর প্রধান রেল স্টেশনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে যা জানা গিয়েছে, मेला के है ना मेला सर, वही सब चढ़ थी हुआ, एगो एनएस चढ़ गया ऊपर से नीचे हो गया, वही सब में हो गया। हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। इस कारण से वही हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता नहीं सकता आपको रेलवे के बारे में। বিহারের জয়নগরগামী স্বতন্ত্র সেনানী এক্সপ্রেস ও ভুবনেশ্বরমুখী রাজধানী এক্সপ্রেস লেট করছিল। 12 ও 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুই ট্রেনের যাত্রী দাঁড়িয়েছিলেন। 14 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের কুম্ভ যাত্রীরা অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক ওই সময় 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কুম্ভ স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের যাত্রীরা কুম্ভ স্পেশাল ধরার চেষ্টা করেন। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुटओवर ब्रिज की तरफ गए, सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। पहले से प्लान नहीं था सर वो ट्रेन का आना, या फिर नहीं, ट्रेन का डिले होना पहले प्लान नहीं था, तो वहीं से डिले होने से ही चीजें स्वेलअप हुई, अदरवाइज ऐसा। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায় পুলিশ ও প্রশাসন। তারপর ভিড় ফাঁকা করে হতাহতদের উদ্ধার করা শুরু হয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ছুটে আসে, হাত লাগান স্টেশনের বায়ুসেনা অফিসের আধিকারিকরাও। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहाँ पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया। আহতদের উদ্ধার করে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। करीबन तो ज्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ, उधर से आई थी। প্রশ্ন উঠছে, ঘোষণার ভুলেই কি এত বড় বিপর্যয় ঘটেছে? রেলের তরফে এই অভিযোগ স্বীকার করা হচ্ছে না। ভারতীয় রেলের দাবি আলাদা। 14 पर आ जा रहा है, अब एक में इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। स्टेशन में कल ऐसे बुरी हालत बने पड़े थे ना कि लोग घसीटे जा रहे थे, और कितने भी लोग कोशिश करते थे कि हम मुझे ज्यादा तो खुद 13 नंबर पे है, मैं घसीटते 15 नंबर पे चला गया। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। और पुलिस वाला रहता ना तो मेरा दोस्त भी मेरे पास रहता, उनके वजह से ना मेरा दोस्त मर गया। वहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं था, मैंने पुलिस वाला 2-4 ऐसे देखे ना उठाने की वजह मांगे की गाली दे रहे थे। যে সাফাই দেওয়া হোক না কেন, এতগুলো লাশের দায়িত্ব ভারতীয় রেলকে নিতেই হবে। ঘটনার তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করছে রেল। কারোর গাফিলতি প্রমাণ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশ্বাসও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এখন তৎপরতা দেখিয়ে কি লাভ? আগে সতর্ক হলে তো এতগুলি মানুষকে মরতে হতো না।
ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। শনিবার সন্ধ্যের পর নয়াদিল্লি স্টেশনে যে যাত্রী সংখ্যা বাড়বে সেটা কিন্তু আগে থেকেই জানা ছিল, কারণ সেখানে 1500 জেনারেল টিকিট বিক্রি হয়েছে। তবুও এই বিপর্যয় কেন আটকানো গেল না? এর কারণ অনুসন্ধানে গিয়ে দেখা গেল চরম অব্যবস্থা ছিল সেখানে, এবং সেই অব্যবস্থা আজও সেখানে রয়ে গেছে। রবিবার বিকেলে নয়াদিল্লির রেল ভবনে পৌঁছলো রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কনভয়। ঠিক 24 ঘন্টা আগে একই জায়গায় একই রকম বৈঠক করেছিলেন রেলমন্ত্রী। কুম্ভ মেলার কারণে যাত্রীর বাড়তি চাপ মোকাবিলায় পরিকাঠামো কি তৈরি তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তার মানে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ নিয়ে অবগত ছিল রেল। 1500 टिकट पर डे के हिसाब से बेचे जा रहे थे, तो अंदाज़ा लगाइए 1500 टिकट पर डे के हिसाब से अगर बेचे जाएंगे तो क्या हालात रेलवे स्टेशन पर होंगे यात्रियों के। কিন্তু তারপরেও কেন পরিস্থিতি সামাল দেয়া গেল না? নয়াদিল্লি স্টেশনে কারণ খুঁজতে পৌঁছলো TV9 বাংলা। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই ভয়াবহ স্মৃতি বহনকারী সেই ফুটব্রিজের ওপরে, যেখানে গতকাল রাতে 18টি প্রাণ চলে গিয়েছে। আমাদের ঠিক পিছনে রয়েছে 12 এবং 13 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে ভিড়ের স্রোত আসা শুরু হয়। গতকাল যখন রাত 9:30টার সময় ভিড় কার্যত উপচে পড়ছে, পরপর দুটি ট্রেন সেই সময় লেট করেছে, স্বর্ণজয়ন্তী এক্সপ্রেস এবং ভুবনেশ্বর এক্সপ্রেস। যে সমস্ত যাত্রীরা রয়েছেন তারা কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসবেন তাদের কাছে খবর ছিল না, ফলত তারা এই 12-13 প্ল্যাটফর্ম সেখান থেকে তারা ক্রমশ এই দিকে, অর্থাৎ যেদিকে আমি হাঁটছি সেদিকে তারা এগিয়ে আসতে শুরু করে। প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস মিস করেছিলেন যারা, তারা প্রয়াগরাজ স্পেশালের অপেক্ষায় ছিলেন। প্রয়াগরাজ স্পেশাল 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে বলে গুজব ছড়ায়। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, तो ये हमसा हुआ प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक, एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। যে জায়গায় আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি একেবারে সিঁড়ির ঠিক সেই অভিশপ্ত জায়গা, যেখানে আমরা যে ছবি দেখেছি যে মানুষের জামা কাপড়, জুতো, তাদের ব্যাগ সমস্ত কিছু পড়ে রয়েছে, ঠিক এখানেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। তাদের উপর দিয়ে যে জনস্রোত, অর্থাৎ যারা একদিক থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা করছেন আর বিপরীতমুখী স্রোত নিচে নামার চেষ্টা করছে, ফলে ধাক্কাধাক্কিতে মানুষ এখানে পড়ে যান এবং এখানে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। 18টি প্রাণ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়। 18 জনের মৃত্যুর দায় ঘাড়ে চাপার পর একটু নড়াচড়া করেছে রেল। রবিবার যাত্রী ওঠানামায় ভিড় নিয়ন্ত্রণের একটা চেষ্টা চোখে পড়েছে। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফুট ওভারব্রিজের সিঁড়িতে, এবং এখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই মহাকুম্ভের যাত্রী। এবং আমাদের হাতের বাঁদিকে যে ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তা কুম্ভে যাওয়ার প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেন। গতকালের ঘটনার পর আজ কিছুটা হলেও শিক্ষা নিয়েছে আরপিএফ, কিছুটা হলেও শিক্ষা নিয়েছে রেল প্রশাসন। আজ যে ব্যবস্থাপনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে, যে হাজার হাজার যাত্রী এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছে, ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঠিক হাতের ডান দিকে, কিন্তু যাদের টিকিট নেই, অর্থাৎ যারা এই ট্রেনে যাত্রী নয়, তাদেরকে একটি দড়ি দিয়ে একদিকে আটকে দেওয়া হয়েছে। सर स्टाफ तो पहले भी प्रशासन ने काफ़ी वो लगा रखा था स्टाफ, तो आज भी नए तरीके से नया और स्टाफ बढ़ा है। तो आज तो यही दिख रहा है कि रस्सी है, जिन लोगों का टिकट है उनको ही जाने दे रहे हैं। कल भी ऐसे ही था, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्रशासन ने बहुत स्टाफ लगा रखा है। তারপরেও কেন বিপর্যয় ঘটলো সেটা বোঝা গেল রবিবারই কিছুক্ষণ পরে। গতকালের ঘটনার পর প্রশাসনের তরফ থেকে তৎপরতা বেড়েছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই গতকালের ঘটনার পর কোনো রকম সচেতনতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জেনারেল কম্পার্টমেন্টের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ প্রত্যেকেই তারা মারামারি করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্তে পাটনাগামী একটি ট্রেন এসে পৌঁছেছে এই নয়াদিল্লি স্টেশনের 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এই ট্রেন প্রয়াগরাজ হয়ে যাবে। গতকালের ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসন, বিশেষত আরপিএফ এবং রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একাধিক ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি যে মানুষের মধ্যে এই হুড়োহুড়ি করার প্রবণতা কোনোভাবে কমেনি। জানলা খুলে দিয়ে বাথরুমের ভেতর দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চলছে। আমরা দেখছি একজন ব্যক্তি তিনি ট্রেনের বাথরুমের ভেতর দিয়ে তিনি ঢোকার চেষ্টা করছেন, তার ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। ফলত যে কোনো সময় যে আবার দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা এই ছবি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে নিউ দিল্লি স্টেশনের 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। নয়াদিল্লি থেকে ক্যামেরায় অনুদীপ শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা।
কুম্ভ করার কি দরকার, যত সব ফালতু জিনিস। লালু প্রসাদ যাদবের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। ভাইরাল হয়েছে তার করা মন্তব্য। দেখুন, একবার কুম্ভে দুর্ঘটনা, এরপর কুম্ভকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনা, দুবার পর পর মৃত্যু মিছিল। কুম্ভকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মোদী সরকারকে বিরোধীদের নিশানায় পড়তে হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হতে পারে সংসদও। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, তাতেই কি রাজনৈতিক সুর বেঁধে দিলেন লালু প্রসাদ যাদব? নয়াদিল্লি স্টেশনের দুর্ঘটনাকে কুম্ভের বিপর্যয়ের অংশ হিসেবেই দেখছে বিরোধী শিবির। রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, প্রয়াগরাজ যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের ভিড়ের কথা জানত প্রশাসন, আরও ভালো ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন ছিল। রেলের ব্যর্থতা ও সরকারের অসংবেদনশীলতাকেই দায়ী করেছেন রাহুল। इस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ। कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए, जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। अब जब हादसा हुआ तो हादसे के सबूत कैसे मिटाने की कोशिश की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। अब ये देखिए तस्वीर, ये देखिए संदीप, क्या आप दिखा पा रहे हैं? ये एक बच्चे का टिफिन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक काले रंग का बैग इसमें नजर आ रहा है, एक और बैग नजर आ रहा है, एक जूता नजर आ रहा है, एक और शूज नजर आ रहा है। ये छोटे बच्चे का क्रॉक्स मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, मुझे यहाँ हमारे फ्रेम में नजर आ रहा है। तो ये देखिए अंजलि, ये वो तमाम हादसे के वो सबूत हैं जिन्हें जल्द से जल्द मिटा दिया गया। क्या सीसीटीवी बंद था? सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? अखिलेश यादव एक्स हैंडেলে পোস্ট করেছেন, মৃতের সংখ্যা লুকোনোর পাপ যেন না করে বিজেপি সরকার। মৌনী অমাবস্যায় কুম্ভে দুর্ঘটনা, তারপর দুর্ঘটনার কবলে কুম্ভ যাত্রীদের একাংশ। নয়াদিল্লি রেল স্টেশনের বিপর্যয়ে তোলপাড় হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের রাজ্য রাজনীতি। दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। হতাহতের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের কারো থাকার কথা এখনো জানা যায়নি, কিন্তু মোদী সরকার ও রেলকে আক্রমণ করে বঙ্গ বিজেপিকে কোণঠাসা করার সুযোগ তৃণমূল ছাড়ছে না। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, কুম্ভ যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা ও সহযোগিতা প্রদান করা উচিত, তাদের সংকটে ফেলা উচিত নয়। ঘুরিয়ে রেলের অব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলেছেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী। এবার আবার এই ধরনের একটা চূড়ান্ত অব্যবস্থা, নয়াদিল্লি স্টেশন রাজধানীর বুকে মৃত্যু মিছিল, পদপিষ্ট এই রেলমন্ত্রী শুধু পাবলিসিটি হাঙ্গার রেলমন্ত্রী, কোথায় গিয়ে দুর্ঘটনা পাশে বসে থেকে ছবি তুলবেন। আর কত রকম দুর্ঘটনা, আর কতগুলো প্রাণ গেলে মনে হবে যে ওই চেয়ারটায় বসে থাকার নৈতিক অধিকার তার নেই। What has happened at the New Delhi railway station once again illustrates the Modi government's approach of minimum governance, maximum publicity. দেখুন, আমাদের দেশে যেখানে বড় জমায়েত হয় কিছু না কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, কারণ মানুষও ধৈর্য কম, ডিসিপ্লিন মানতে চায় না, পুলিশ তো সব জায়গায় লাঠি চালাতে চায় পারে না। আমাদের দেশে যেহেতু জনসংখ্যা এত বিপুল যে আমরা দেখেছি যে কুম্ভে একসাথে অনেক মানুষ জড়ো হয়ে যাওয়ার ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও এর আগে মধ্যপ্রদেশে এক জায়গায় মন্দিরে হয়েছিল। এই ধরনের পদপিষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনা আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনক হলে পরেও মাঝে মাঝেও ঘটছে, এবং তার জন্য আমাদের আরো বেশি সচেতন হওয়া দরকার, এবং আমরা সচেতন হব। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে সদ্যই বিরাট জয় পেয়েছে বিজেপি। দুটো ইঞ্জিন এখনো চালু হয়নি, কিন্তু এই বিপর্যয়ে ডাবল ইঞ্জিনের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে আঙুল তোলার সুযোগ কেন ছেড়ে দেবে পরাজিত আম আদমি পার্টি? রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান কাজ চালানো মুখ্যমন্ত্রী আতিশি মার্লেনা। सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जनता को आलू की बोरियों की तरह ट्रेन में ठूस के लाद के भेजा जाता है, और कहीं ट्रेन में शौचालय में भी अगर बैठने की जगह, आपको खड़े होने की जगह मिल जाती है, तो यात्री अपने आप को भाग्यशाली समझता है। নিউ দিল্লি রেল স্টেশনের দুর্ঘটনায় জুড়ে গিয়েছে বিহারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও, কারণ হতাহতের তালিকায় বিহারের বাসিন্দারা রয়েছেন, আর বিহারে এবছরই নির্বাচন হওয়ার কথা। ये दुखद घटना हुई है, इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष कोई भी मुद्दा ऐसा है जिस पे
बचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए। बिहार के लोगों की पूरी चिंता बिहार के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं ये कहता रहा हूँ कि देश में इस तरह की कहीं भी घटना होती है, उसमें हताहत होने वाले, घायल होने वाले, मरने वाले लोगों में एक बड़ी जनसंख्या, बड़ा नंबर बिहार के लोगों का होता है। কয়েকদিন পরে রাজনীতি তার ইস্যু বদল করে ফেলবে, নেতারা অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠবেন। কিন্তু যে পরিবারগুলি প্রিয়জনেদের হারালো, সেই শূন্যতা কি কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণে পূরণ হবে? ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। এবার বাংলার রাজনীতির দিকে একটু নজর ফেরানো যাক। কথায় বলে শান্তিপুরী লৌকিকতা বা ভদ্রতা, কিন্তু শান্তিপুরে দাঁড়িয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তেমন কোনো নিদর্শন রাখলেন না। তিনি দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে কি বললেন, মেরে এসে সেই গল্প শোনাবেন সভাপতির কাছে। কিন্তু কেন মারের নিদান দিলেন সুকান্ত মজুমদার? তার যুক্তি, তিনি মার নয় পাল্টা মারের নিদান দিয়েছেন। একদম ভয় পাবেন, जो डर गया सो मर गया। তিনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি, দলীয় কর্মীদের এভাবে পেপটক দেবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে থামলে তো নদিয়ার ফুলিয়ায় সুকান্তর ভোকাল টনে মেরে এসে গল্প করবেন সভাপতির কাছে। মার খেয়েছে বলো না, দাদা আমাকে পিটিয়েছে, আমাদের পার্টি কার্যকর্তা দিন এটা হয়ে দাদা কেমন আছেন? ভালো আছে দাদা, চিনতে বললেন আমি সেই বলে কি ওই যে 18 সালে পঞ্চায়েতে আমাকে পিটিয়েছে, মানে আমি মার খেয়েছি, গর্বের বিষয়। কি করতে হবে সেটাই বলে দিয়েছেন সুকান্ত। মেরে এসে গল্প করবেন সভাপতির কাছে, মেরে এসে সভাপতির কাছে গল্প করবেন, দাদা আমাকে মারতে এসেছিল, ধরে ফাটিয়ে দিয়েছি, আমি দেখে নেব, চিন্তা নেই। নেতা প্রতিরোধের এমন বার্তা দিতেই কর্মীদের হাততালির ঝড়। সুকান্ত অবশ্য স্পষ্ট করেছেন, আঘাত নয় প্রত্যাঘাত। আমরা কাউকে মারতে যাব না, কিন্তু কেউ মারতে এলে হারাবো না, কেউ মারতে এলে প্রত্যাঘাতের কথা কেন বললেন? ঘটনার পরম্পরা খানিকটা এই রকম। গত সোমবার শান্তিপুর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সরকারি অফিসে সেই বিক্ষোভের প্রতিবাদে বুধবার বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। অভিযোগ, বিক্ষোভের নামে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহসভাপতির অফিস ভাঙচুর করা হয় তৃণমূলের তরফে, ছুঁড়ে মারা হয় চেয়ার, ভেঙে দেওয়া হয় নেম প্লেট। সেদিনের ঘটনায় তৃণমূলের যোগ অস্বীকার করে বিজেপির রাজ্য সভাপতির সমালোচনায় মুখর শান্তিপুরের তৃণমূল বিধায়ক। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একজন প্রতিমন্ত্রী, তারপরে ওনার থেকে এই ধরনের ভাষা আমি প্রত্যাশা করি না। আর বিজেপির কোনো কর্মী সমর্থকের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। ঘটনার যেটা ঘটেছে সেটা প্রশাসন নিশ্চিতভাবে দেখবে। উনি যেটা বলেছেন সেটা ওনার সৌজন্য। আমি বলবো যে এই ধরনের কথা না বললেই ভালো হয়, সেটা আমার সৌজন্য। বঙ্গ রাজনীতিতে হুমকি হুঁশিয়ারি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডলের নাম তালিকার একেবারে উপরের দিকে থাকে। তবে কেষ্ট জেল যাত্রা পর্বে নাম কিনেছেন উদয়ন গুহ, শওকত মোল্লার মতো নেতারা। বিজেপিও পিছিয়ে নেই। এর আগেও প্রতিরোধের কথা বলে বারবার হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে। ভোট তো আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে লড়াই না, পুলিশের সাথে লড়াই। পুলিশ সরিয়ে দিলে 15 মিনিটও তৃণমূল কংগ্রেস বলে কোনো পার্টি থাকবে না। আমি পুলিশকে বলতে চাই, চিরকাল কাহারও সমান নাই যা। ছেলেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর বানান, কিন্তু ভালো হিন্দু বানান তার সাথে, যে নিজের ধর্মের প্রতি সমর্পিত হবে, আর বাড়িতে একটা করে ধারালো অস্ত্র রাখুন। বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের হুমকি হুঁশিয়ারির তালিকাও নেহাত ছোট নয়। আইসি কে রাস্তায় আটকাবো, লোক দিয়ে রাস্তায় বেরোলে ওর গাড়ি আটকাবো, বার করে কাপড় খুলবো। দিলীপ ঘোষকে চেনে না এখনো। যারা গন্ডগোল করতে আসবে ব্যালট বক্সের সঙ্গে তাদেরকেও খালে ফেলবেন, আর সন্ধ্যাবেলা যদি পুলিশ আসে তাকে ভালো করে চুবিয়ে তারপরে ছাড়বেন। বলে দেবেন ওদেরকে, দিলীপ ঘোষ যেখানে যায় সেখানে মূল শুদ্ধ উপরে ফেলে, নাহলে মেদিনীপুরে ফোন করে নিতে পারবেন। আমরাও জানি কাকে বাড়ি ছাড়া করতে হয়। আরে কেষ্ট কতদিন বাড়ি ছাড়া আছে? পার্থবাবু কতদিন আছে? তার চেয়ে বেশি দিন থাকবে। বউ বাচ্চার মুখ দেখতে পাবে না, মেয়ের বিয়েতে সম্প্রদান করতে পারবে না। 1 বছর পরই বিধানসভা নির্বাচন, কুরুক্ষেত্রের মাটি আরও তেতে উঠবে বলাই বাহুল্য। মহাদেব কুণ্ডুর রিপোর্ট, TV9 বাংলা। বৈধ কার্তুজের কোটাতেই চলছিল অবৈধ কারবার। হ্যাঁ, এমনই তথ্য সামনে এসেছে। যেগুলো অবিকৃত কার্তুজ, সেগুলোকেই বিক্রি দেখানো হচ্ছিল এতদিন ধরে রেজিস্ট্রারে, এবং সেভাবেই মুঙ্গেরে চলে যাচ্ছিল কার্তুজ। বিবাদীবাগের দোকানের যে মালিক, যিনি কাজ করতেন, তার হাত ধরেই মুঙ্গেরে চলে যাচ্ছিল এই কার্তুজ, এমনটাই তথ্য সামনে এসেছে। আচ্ছা, এই ঘটনার সঙ্গে কি জড়িয়ে রয়েছে আরও অনেকগুলো দোকান এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কি, সেরকম তথ্য কি সামনে আসতে চলেছে আগামী দিনে? তদন্তে STF। এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত।
ফাঁস কলকাতার বুকে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকের দোকান থেকেই চলছে কার্তুজ পাচার, তাও আবার লালবাজারের নাকের ডগায় বিবিডি বাগে। এসটিএফ সূত্রের দাবি, বন্দুকের বৈধ কার্তুজের কোটাতেই চলছিল অবৈধ কারবার। অবিকৃত কার্তুজ বিক্রি দেখিয়ে কারচুপি হচ্ছিল রেজিস্ট্রারে। সেই কার্তুজই হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছিল দুষ্কৃতীদের ডেরায়। শুক্রবার জীবনতলায় কার্তুজ পাচার করার সময় 4 অস্ত্র কারবারিকে হাতে নাতে গ্রেফতার করে এসটিএফ। ধৃতদের মধ্যে জয়ন্ত দত্ত বিবাদীবাগের ওই দোকানের দীর্ঘদিনের কর্মী। এই যোগসূত্রে সোমবার বিবাদীবাগের দোকান মালিককে তলব করে এসটিএফ। বিবাদীবাগের লাইসেন্সপ্রাপ্ত এই যে অস্ত্র বিপণী রয়েছে, এখানকার কর্মী জয়ন্ত দত্তর হাত ধরেই বেআইনি অস্ত্র কারবারিদের কাছে বিভিন্ন সময় পৌঁছে যেত কার্তুজ। তবে শুধুমাত্র এই একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র বিপণী নয়, এ ধরনের আরও যে সমস্ত অস্ত্র বিপণী রয়েছে সেখানে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র বা কার্তুজ বিক্রি হয় তার সবটাই তৈরি হয় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় 190টি কার্তুজ, লাইসেন্সপ্রাপ্ত .32 বোরের পিস্তল। এমনিতে প্রতিটি কার্তুজ 120 টাকা হিসেবে বিক্রি করেন ডিলাররা। অস্ত্র পাচারকারীরা সেই কার্তুজে বিক্রি করেন 500 থেকে 600 টাকায়। বেঙ্গল এসটিএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রের একটি বার্ষিক কোটা হয়, যে কোটা অনুযায়ী কার্তুজ কিনতে পারেন সেই অস্ত্র ব্যবহারকারী বা সেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র ব্যবহারকারী। সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন 10, 50 থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ প্রায় 200টি পর্যন্ত কার্তুজ বছরে কেনা যায়। জয়ন্ত যে ডালহৌসি এলাকার একটি বৈধ লাইসেন্স ডিলার বা অস্ত্র ডিলার তার কাছে কাজ করত, সে এই কোটাকে ব্যবহার করেই কোনো অস্ত্র ব্যবহার করে যদি 10 থেকে 20টি কার্তুজ কিনতে যায়, তাকে কাগজে কলমে 10 থেকে 20টি কার্তুজ বিক্রির বিল দিলেও আদতে সেই সংখ্যাটা সে বাড়িয়ে নিত। ধৃতদের জেরায় কার্তুজ কাণ্ডে বিহারের মুঙ্গেরের যোগ মিলেছে বলে সূত্রের খবর। বিবাদীবাগের দোকান থেকে যে ধরনের কার্তুজ পাচার হতো তার জন্য উপযুক্ত বন্দুক তৈরি করানোর অধিকাংশ বরাতই যেত মুঙ্গেরে। রবিবার বসিরহাট থেকে ফারুক মালিক নামে আরও এক অস্ত্র কারবারিকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, 4টি ফ্যাক্টরি মেড কার্তুজ মিলেছে। তদন্তকারীদের অনুমান, কেবলমাত্র বিবাদীবাগের একটি দোকান নয়, উদ্ধার হওয়া কার্তুজ কলকাতার অন্যান্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে পাচার হয়ে থাকতে পারে। তাহলে কত বড় এই নেটওয়ার্ক? বন্দুকের একাধিক বৈধ দোকানে কি ছড়িয়ে পড়েছে তার জাল? তদন্তে গোয়েন্দারা। সুজয় পাল ও সুপ্রিয় গুহর রিপোর্ট, TV9 বাংলা। আচ্ছা, বেআইনি ঘটনা যেখানে যেখানেই দেখা যায়, বেশ কিছু ক্ষেত্রে শাসক যোগ সামনে চলে আসে কেন বলুন তো? আমি সাম্প্রতিকতম কার্তুজ কাণ্ডের কথা বলছি। আপনারা জানেন জীবনতলা থেকে আসিফ এবং আব্দুল নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই দুজনই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত। ফলে এই সুযোগ বিরোধীরা ছেড়ে দেবে, কটাক্ষ করবে না, নিশানা করবে না শাসক দলকে, তা হয় নাকি? এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং থেকে কুলতলি, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, মুর্শিদাবাদের শামশেরগঞ্জ থেকে বীরভূমের মারগ্রাম, রাজ্যের জেলায় জেলায় অস্ত্রের ঝনঝনানি, উদ্ধার বোমা। এসব ছবি দেখে অনেকেই বলছেন কার্যত বারুদের স্তূপে বাংলা। দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার 2 দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুজনকে গ্রেফতার করলেও চম্পট দেয় বাকিরা। উদ্ধার একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও 2 রাউন্ড কার্তুজ। কুলতলিতেই জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘর্ষ, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় তাজা বোমা। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে উদ্ধার হয়েছে 2টি আগ্নেয়াস্ত্র ও 2 রাউন্ড গুলি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে 2 জায়গায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে 2 জনকে। এদিকে বীরভূমের মারগ্রাম থানা এলাকার তপন গ্রামে চাষের জমিতে প্লাস্টিকের বালতিতে উদ্ধার 6-7টি বোমা। বীরভূমেরই জামালপুরের একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বোমা তৈরির প্রায় 4 কেজি মশলা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। শামশেরগঞ্জ থেকে পুলিশের জালে ঝাড়খণ্ডের যুবক। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, 2 রাউন্ড কার্তুজ। জেলায় জেলায় অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষ। এসটিএফ কি ঘুমোচ্ছিল এতদিন? আমাদের সকলের প্রিয় বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ আমি মনে করি যে এটা পুলিশের ব্যর্থতা, যে তারা এই যে আমাদের এত আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকে গেল কি করে, এটা তাদের দেখা উচিত। কোন রাজ্য থেকে আসছে, কিভাবে আছে, এটা তদন্ত করে দেখা অনেক আগে উচিত ছিল। যারা ধরা পড়লেন, কেন ধরা পড়লেন? কারণ তৃণমূলের 2 গোষ্ঠীতে লড়াই হচ্ছে, তাহলে কেউ ধরা পড়তেন না। যারা ধরা পড়লেন তারা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য এবং পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী। তৃণমূল মানে বেআইনি কারবারের ব্যবস্থা। তারা তাদের বৈধ ব্যবসার আড়ালে তাদের মধ্যে কোনো একটা চক্র
এই অবৈধ অস্ত্র, অবৈধ কার্তুজ দুষ্কৃতীদের জন্য পাচার করছে। এটা কে ধরেছে? পুলিশ ধরেছে। কে ধরেছে? গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। অ্যাকশন কে নিয়েছে? পুলিশ। তল্লাশি কে করেছে? পুলিশ। অ্যারেস্ট কে করেছে? পুলিশ। ফলে এটা একটা অপরাধের চক্র, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এবং রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ এরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কাজটা করেছে। রাজ্যের দিকে দিকে যখন মুড়িমুড়কির মতো বোমা বন্দুক উদ্ধার হচ্ছে, তখন জীবনতলায় কার্তুজ উদ্ধারে তৃণমূলের চোখ সামনে এলো। জীবনতলা থেকে ধৃত আসিফ ইকবাল গাজী ও আব্দুল সেলিম গাজী দুজনেই তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। তৃণমূল তো করছে, এই অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা তৃণমূলের দ্বারাই গোটা রাজ্য জুড়ে পরিচালিত হচ্ছে। অবৈধ বোম, অবৈধ গুলি, নচেত একজন মুখ্যমন্ত্রী বলার পর, যিনি স্বয়ং পুলিশ মন্ত্রী, তিনি বলার পরেও যদি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হয়, এর মানেটা কি? পুলিশ জানে না এরকম তো হতে পারে না, পুলিশ সব জানে কোথায় কি হচ্ছে। হাসনাবাদের বাসিন্দা আসিফ মুরারিশাহ পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন সদস্য এবং আব্দুলের স্ত্রীও ওই পঞ্চায়েতেরই প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য। বসিরহাটের প্রয়াত তৃণমূল সাংসদ হাজী নুরুল ইসলামের সঙ্গেও ছবি রয়েছে ধৃত আব্দুলের। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি দুজন আগে তাঁদের দলে থাকলেও পরে বিজেপিতে যোগ দেয়। 2021 সালে প্রকাশ্য পতাকা ধরে বিজেপির দলে ওরা জয়েন করেছিল। তৃণমূল ছেড়ে ওরা বিজেপিতে জয়েন করে এবং তৃণমূলের সঙ্গে ওদের তো কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো লিডারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ, কোনো সম্পর্ক ওদের নেই। ইট বালি সরবরাহ নিয়ে বুধবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বোমাবাজিতে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে বজবজের শিল্প তালুক এলাকা। সেই ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো 10। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ সামনে আসছে। আর এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করায় তাকে মেরে একেবারে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। কার বিরুদ্ধে? পঞ্চায়েত সদস্য এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষার সময় মাইক বাজানোর জন্য মাইক বন্ধ করার দাবি করেছিলেন এবং তিনি প্রতিবাদ করেছেন, আর তার জন্য তাকে এমন মারধর করা হলো যে তিনি একেবারে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এক্ষেত্রে কিন্তু দুটি অপরাধ একসঙ্গে হলো। এক, পরীক্ষার মধ্যে মাইক বাজানো, আর দ্বিতীয়ত সেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মারধর করে শটান হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, ওষুধ পড়েছে তবু মাথায় প্রবল যন্ত্রণা। এমন দশা হলো কি করে? অভিযোগের তীর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তার স্বামীর দিকে। কেন? মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করে আক্রান্ত তৃণমূল নেতার মারে হাসপাতালে পরীক্ষার্থী। কোচবিহারের দিনহাটা ওকরাবাড়ির কাউরাই এলাকার এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তারস্বরে মাইক বাজানোর অভিযোগ। পরীক্ষার মধ্যে জোরে মাইক বাজানোয় পড়াশোনা লাটে উঠেছিল। প্রতিবাদ করতেই জোটে মার, শুধু হাতে নয়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারের অভিযোগ। তসলিমা খাতুন নামে ওই ছাত্রীর জখম এতটাই গভীর, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ড্যাগটা বন্ধ করো, আমার রাতের 12টা অবধি ড্যাগ বাজান, আমার পড়াশোনায় ক্ষতি হয়। এইরকম করে বলছে দেখি ওরা ড্যাগ ফেলে দিয়ে আমার বাচ্চাটা ঢুকে ঢুকে গুড়ি টুড়ি আমার বাচ্চাটাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। তাহলে কি আমার বাচ্চাটা ভবিষ্যতে দাঁড়াবে না? পঞ্চায়েত, ওই বাড়ির লোক, ওই পঞ্চায়েত ছড়াছড়ি এসে আমার বাচ্চাটাগুলো জব করে ভবিষ্যতে বলে দাঁড়াবার দেবে না, মারি ফেলায় বলে। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা মারের অভিযোগ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার। আমার বাড়িতেও মাধ্যমিক ছাত্র আছে, তা আমরা কি করে বাজাবো ড্যাগ? আমি পঞ্চায়েত, আমি বাতিল এসেছিলাম। তারপরে ওরা পুরুষ এসে লেডিসের গায়ে এত মাইর মারছে, বহুত মাইর মারছে। এই যে বলছে যে মাধ্যমিক ছাত্র ঘর থেকে পাই না। আমি পরে আমার মুর্শিদাবি ভালোভাবে বলবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মাইক বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা থাকে, তা বড় নেতা মন্ত্রীরাও এই সময় মাইক ব্যবহার বন্ধ রাখেন। উচ্চ নেতাদের এত সাহস হয় কি করে? কারা এরা পঞ্চায়েতের মেম্বার? কত বড় ক্ষমতাশালী সব! পুলিশ এবং তৃণমূল দুষ্কৃতী এই মিলিয়ে একটা যে রাজত্ব চলছে, তাতে কোনো যুক্তি কাজ করে না। তাতে মানুষ কি চাইছেন, কি বুঝছেন, কি বলছেন, কোনো কোয়েশ্চেন নেই। আমরা যা বলবো, তো পরীক্ষার্থী সেও পর্যন্ত মার খাবে। সে আবার কি কথা আমি জানি না, এটা খোঁজ নিতে হবে। আমাকে তো পর্ষদ এখনো কিছু জানায়নি। এই রিপোর্ট আমাদের, আমি আজ অবধি জানি যে গতকাল অবধি জানি যে পরীক্ষা খুব নির্বিঘ্ন হয়েছে। সোমবার মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। তসলিমা পরীক্ষা দিতে না পারলে দায় কার? সুমন কল্যাণ ভদ্রের রিপোর্ট, TV9 বাংলা।
সাম্প্রতিককালে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় কতটা, কিভাবে, কোথায়, কেন জমেছে আপনারা অনেকেই জানেন, নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্নীতি কত রকমভাবে বিরোধীদের কাছে ভোটের নিরিখে ইস্যু হয়েছে সেটাও আর আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। দোরগোড়ায় করা নাড়ছে 26-এর বিধানসভা নির্বাচন, তো তার আগে ধর্মীয় তাস কোন রাজনৈতিক দল কিভাবে খেলবে সেটা আমরা সাম্প্রতিক দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এককালের বাম দুর্গ বর্ধমানে, সেখানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এই হিন্দুত্ব অস্ত্রে শান দিলেন সভায়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কি বর্ধমান আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির জন্য কিছুটা হলেও পোয়াবারও হতে পারে? हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। ভারতবর্ষ ও হিন্দু সমাজের একটাই রূপ। এই দেশের বিবিধতাকে একত্রিত করে চলাই হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য। হিন্দু সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে সংঘের আত্মীয়তার সম্পর্ক। রবিবার বর্ধমানের দলিতের সভায় এই বার্তায় দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। संपूर्ण हिंदू समाज में यह आत्मीयता का, समता का, समरसता का स्वभाव, देश हित में जीने मरने का स्वभाव उत्पन्न करने की जो कार्य पद्धति है, मेथोडोलॉजी है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের 11 দিনের বঙ্গ সফর একদিক দিয়ে বেনজির এবং তাৎপর্যপূর্ণ বটে। পর্যবেক্ষক মহলের একাংশের মতে সংগঠনের 100 বছর পূর্তির আবহে আরও বিস্তারের লক্ষ্যে এগোচ্ছে সংঘ। মূল উদ্দেশ্য হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা, যা 2026-এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যে গেরুয়া শিবিরকে ডিভিডেন্ড দিতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। সরসঙ্গ চালক হচ্ছেন সেরকম একজন ফ্রেন্ড, ফিলোজফার, গাইড। তিনি মাঝে মধ্যে সবাইকে এই ধরনের রাস্তা দেখান। কারো পছন্দ হলে না হলে নেয় না। আমরা এই সংস্কারে বড় হয়েছি, তো রাষ্ট্রকেও রাস্তা দেখাতে হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্গ চালক রাষ্ট্রকে মাঝে মধ্যে রাস্তা দেখান, সেটা গ্রহণ করা উচিত। এর দ্বারাই আমরা সমৃদ্ধশালী হয়েছি দুনিয়াতে। বিজেপি বিরোধীরা দাবি করছেন হিন্দুত্বের শান দেওয়ার কৌশলকে হাতিয়ার করেই 2026-এর বিধানসভা ভোটের ময়দানে চলতে চাইছে গেরুয়া ব্রিগেড। দেখুন, বিজেপির রাজনীতির এজেন্ডা, মানে তাত্ত্বিক এজেন্ডা যদি কিছু থাকে তাহলে তা হিন্দুত্বই। বিজেপি তো ইনক্লুসিভ পলিটিক্স করে না, সবাইকে নিয়ে বিজেপি চলতে চায় না। ভারতবর্ষের যে মূল কথা বহুত্ববাদ, বিজেপি তাকে ফান্ডামেন্টালি অপোজ করে। তাত্ত্বিকভাবে বিজেপি এর প্যারাডাইম শিফট করবে কিভাবে? আরএসএস তারা হিন্দুত্বের কথা বলে। হিন্দুত্ব ইজ এ পলিটিক্যাল প্রজেক্ট, ধর্ম না। মানুষের ধর্মবিশ্বাস তো ভিন্ন রকম, যার যেরকম বিশ্বাস সে অনুযায়ী চলেন। তার সঙ্গে পলিটিক্যাল প্রজেক্ট অফ হিন্দুত্ব তার কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা হিন্দু ধর্মের নাম ব্যবহার করে রাজনীতির সিঁড়িতে ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা। নির্বাচনের সাথে সংঘের প্রোগ্রামের কোনো সম্পর্ক থাকে না। আমি তার সর্বোচ্চ উদাহরণ। তার কারণ আমি যতদিন সঙ্গে কাজ করেছি ততদিন আমি কোনো বিজেপি অফিসে যাইনি। বিজেপি কোনো নেতার সাথে আমার ছবি দেখতে পাবেন না তৎকালীন যুগে। যখন আমার রাজনীতিক ক্ষেত্রে কাজ, তখন রাজনীতিক ক্ষেত্রে কাজ করছি, সংঘের সাথে রাজনীতি সরাসরি যোগাযোগ। সূত্রের খবর, সংগঠনের খোল নলচে বদলাতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক শাখা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে সংঘের। এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে লাভ হতে পারে বিজেপির। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার উদাহরণও দিচ্ছেন কেউ কেউ। তবে সবকিছুর উত্তর দেবে সময়। প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষের রিপোর্ট, TV9 বাংলা। সিপিএম এর আমলে বলা হতো অনিলায়ন, মানে অনিল বিশ্বাসের কাছাকাছি লোক হলেই তিনি সরকারি কমিটিতে খুব সহজেই পদ পেয়ে যেতেন। এই সরকারি কমিটিগুলি রাজনীতির ছোঁয়ামুক্ত কি সম্পূর্ণভাবে হয়েছে? কারণ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তিনি বলছেন তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন করলেই সরকারি কমিটিতে জায়গা পাওয়া যায়, একথা আংশিক সত্য। তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা করলে তবেই মিলবে সরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে সুযোগ। একেবারে অকপট শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই কথা সত্যতা স্বীকার করেছেন। এর অংশ তো সত্যতা আছে, তার কারণে এটা সরকারের সঙ্গে থাকা সংগঠন। আমি এর সভাপতি, তো আমি সরাসরি রাজনৈতিক লোক। তা আমার এখানে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কমিটি যদি হয়, সেখানে তো আমি চাইবো যে আমার সংগঠনের লোকই থাক। তবে শিক্ষাবিদরা কথা বলছেন এই আবার নতুন কি? এই ধরুন পলাশ সাধুখা, বিজন সরকার, এরা তৃণমূলের শিক্ষক নেতা। কেউ রাজ্যের বাৎসরিক ক্রীড়া যে প্রতিযোগিতা হয় তা কনভেনার, কোঅর্ডিনেটর, কেউ বা রাজ্য
প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের একেবারে আহ্বায়ক। আবার ধরুন মনোজিৎ মণ্ডল, তিনি তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের নেতা, আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সদস্য। ধরুন সেলিম বক্স মণ্ডল, তিনি তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের সহসভাপতি, আবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির দায়িত্বে। এদিকে ধরুন সমীর চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠনের নেতা পদে রয়েছেন, আবার এদিকে ডায়মন্ড হারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সদস্য। এভাবেই চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন বিভিন্ন সরকারি পদে, সরকারি কমিটিতে তৃণমূলের সংগঠনের নেতারা। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন এটাই স্বাভাবিক। রাজ্য জুড়ে যে বাতাবরণ, উন্নয়নের বাতাবরণ মুখ্যমন্ত্রী তৈরি করেছেন, যাবতীয় অপপ্রচার সরিয়ে দিয়ে একটা বিশাল সংখ্যক অধ্যাপক ও শিক্ষক শ্রেণীকে এখন থেকে আপনার তৃণমূলের হয়ে প্রকাশ্যে এবং সর্বত্র দেখতে পাবেন। এই ভদ্রলোক শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে নির্লজ্জতা এবং মূর্খতায় এটা সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তৃণমূল করে বলে তারা এতটাই অপাঙ্ক্তেয় হয়ে যাবে, এ তো হতে পারে না। রাজনৈতিক মতামত তো থাকতেই পারে, কিন্তু সরকারি কমিটিতে কোনো শিক্ষক বা অন্য কোনো ব্যক্তির তার গুণের যে পরিচয় সেই জায়গাটা বিচার করা হবে না, সে কোন সংগঠন করে সেইটা বিচার করা হবে। এটা একটা জঘন্য প্রস্তাব। কমিটিতে থাকার গুণগত বিচার না হয়ে হবে রাজনৈতিক আনুগত্যের বিচার, প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষাবিদরা। ক্যামেরা মাখনের সঙ্গে সুমন, TV9 বাংলা, কলকাতা। বাংলার রেশন ব্যবস্থার আকাশে কালো মেঘ কি কাটছে না কোনোভাবেই? অন্তত ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বিশ্বম্ভর বসুর বক্তব্যে সেই প্রশ্ন আরও একবার জোরালো হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বম্ভর বসু কি অভিযোগ করছেন? তিনি অভিযোগ করছেন খুব নিম্নমানের আটা বিলি করে খাদ্যমন্ত্রী থেকে একদল অফিসার মুনাফা লোটার চেষ্টা করছে। ইডি তদন্তের প্রসঙ্গও তিনি টেনে এনেছেন এবং তারপরেই এই প্রশ্ন আরো জোরালো হয়েছে। এমন অনেক সময় এক্সপায়ারি থ্রো হয়ে গেছে, সেই বাতিল হওয়া আটা মানুষের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। আর মুনাফা পাচ্ছে ফ্লাওয়ার মিলার, মুনাফা পাচ্ছে খাদ্য দপ্তরের বেশ কিছু অফিসার, খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং। রেশন দুর্নীতিকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর শোরগোল পড়ে গিয়েছিল বাংলা জুড়ে। ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। 15 মাস পর তিনি জামিন পেয়েছেন, কিন্তু রাজ্যে রেশন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা বন্ধ হয়নি। এবার তাতে অন্য মাত্রা যোগ করলেন সর্বভারতীয় ফেয়ার প্রাইস এমআর ডিলার সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিশ্বম্ভর বসু। সরাসরি কারো নাম করলেন না, কিন্তু রেশনে দুর্নীতির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের একাংশকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। কোটি কোটি টাকার লেনদেন পশ্চিমবাংলা, আর সেটা প্রমাণিত, ইডি প্রমাণ করে দিয়েছে। রেশনের খাদ্যশস্য নিয়ে আমি বিশ্বম্ভর বসু 20 কুইন্টাল বেচেছি, 30 কুইন্টাল বেচেছি, 50 কুইন্টাল বেচেছি। এরা ট্রাককে ট্রাক, ওয়াগনকে ওয়াগন এরা বেচে দিয়েছে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে পশ্চিমবাংলায়, আজ সেটা প্রমাণিত। ইডি প্রমাণ করে দিয়েছে। আজকে গম নিয়ে, রেশনের গম নিয়ে, রেশনের খাদ্যশস্য নিয়ে আমি বিশ্বম্ভর বসু 20 কুইন্টাল বেচেছি, 30 কুইন্টাল বেচেছি, 50 কুইন্টাল বেচেছি। এরা ট্রাককে ট্রাক, ওয়াগনের পর ওয়াগন বেচে দিয়েছে। রেশন সংগঠনের নেতার তোপে খাদ্য দপ্তর, নাম না করে প্রাক্তন ও বর্তমান খাদ্যমন্ত্রীকে নিশানা। উনি তো অনেক কিছু দাবি করছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে উনি মাঝখানে দিল্লিতে গিয়েছিলেন কমিশন বাড়াবার জন্যে। আলটিমেটলি কমিশন বাড়াবার জন্যে পারেননি। ভারতবর্ষের যে রেশন দেওয়ার সূচকে আমরা কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টের সুনাম প্রচুর। রেশনের খাদ্যশস্যের উপর বাংলার কোটি কোটি মানুষ নির্ভরশীল, কিন্তু গরিবের অন্নে থাবা বসিয়েছে দুর্নীতির কারবারিরা। এই অভিযোগের তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির সভাতে সেই বিষয়টিকেই খুঁচিয়ে দেন রেশন ডিলার সংগঠনের নেতা, যা নিয়ে আবারও রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি রেশনের দোকান থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা তোলা তোলে, এবং সেই তোলার সিস্টেম পাড়ার নেতা থেকে শুরু করে, যে রেশন দোকানে তোলা তুলছে সেখান থেকে শুরু করে একদম খাদ্যমন্ত্রী অবধি আছে। তোলা ছাড়া তো মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, তৃণমূল সেরকম তোলা ছাড়া বাঁচতে পারে না। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলায় দুয়ারে রেশন প্রকল্প চালুর আশ্বাস দিয়েছিল শাসক দল, কিন্তু তাতে আপত্তি তোলে রেশন ডিলারদের সংগঠন, জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। কিন্তু সেই প্রকল্প বাতিলের দাবি এখনো উঠছে। দুয়ারে রেশন যেদিন চালু হয়েছিল বিশ্বম্ভর বসু সেদিনকে উপস্থিত ছিলেন। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ড্রিম প্রজেক্ট, ওনার নিজের তাগিদে হয়তো বলছেন।
গরিব মানুষের পেট ভরাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণবন্টন ব্যবস্থা, কিন্তু তা নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে খাদ্যমন্ত্রী থেকে আধিকারিকদের ভূমিকা। আবার নিম্নমানের রেশন বন্টনের অভিযোগ রয়েছে রেশন ডিলারদের একাংশের বিরুদ্ধে। তাহলে কি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর গ্রেফতারির পরেও পরিস্থিতি বদলায়নি? বন্ধ হয়নি অবৈধ কারবার? প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কনিষ্ক মাইতি, দীপঙ্কর দাস ও রঞ্জিত ধরের রিপোর্ট, TV9 বাংলা।